Hello and welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi, working as an assistant professor in Dr. Subhash Science College, Junagadh, welcomes you all, my dearest students, and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good at your homes in this COVID-19 situation. As we all know that in this situation, we are not able to teach you into the classroom and you all are not able to come at the colleges. So we find a way to reach you and to teach you by this platform. So now we get into today's topic. In previous tutorials, we are starting Unit 1 Systematics with discussing of various phylum of systematics like Protozoa, Porifera, Coelenterata or Cnidaria, Platyhelminthes, Esculenthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca. In this tutorial, we are going to study further phylum Echinodermata, the exclusively marine phylum and the most familiar phylum on this earth. So now we get into today's topic with its general characteristics, its salient feature, derivation of name, definition of Echinodermata, their classification chart up to class and up to order with various examples. So, shall we start? Okay. Phylum Echinodermata, the exclusively marine phylum, is the peculiarity of this phylum. Phylum Echinodermata exclusively marine phylum છે peculiarity છે કે marine સિવાય બીજે ક્યાંય આ phylum જોવા નહીં મળે. Only marine water માં જ જોવા મળે છે. Echinoderms are one of the most beautiful and most familiar sea creatures. Forms such as the sea stars have become a symbol of sea life. Other forms such as brittle stars, sea urchins, sea cucumbers and sea lilies are also quite well known to the visitors on the seashore. There are 7,000 known species in phylum Echinodermata. History જોઈએ આપણે એની તો echinoderms are known since very ancient times. Name of this phylum was introduced by Galen in 1734 for sea urchins. For many years, echinoderms and coelentrates were included as a class among radiata, largely because of the radial symmetry of the adults. Galen નામના સાયન્ટિસ્ટે 1734 ની અંદર sea urchin ને ઇકાઇનોડર્મ એવું નામ આપેલું અને ઘણા ટાઈમ સુધી સિલેન્ટ્રેટા અને ઇકાઇનોડર્મેટાને એક જ ગ્રુપ રેડિએટા એની અંદર ગણવામાં આવતા હતા ઓલ બીકોઝ ઓફ રેડિયલ સિમેટ્રી ઓફ એડલ્ટ્સ. સિલેન્ટ્રેટા અને ઇકાઇનોડર્મેટા બે ફાઇલમના એડલ્ટની જે રેડિયલ સિમેટ્રી છે એને માટે થઈ અને એને રેડિએટા ગ્રુપની અંદર જે ગણવામાં આવતા હતા. ઇકાઇનોડર્મેટા વર ફર્સ્ટ રેકોગ્નાઇઝડ એઝ અ ગ્રુપ ડિસ્ટિંક્ટ from the radiata by Leucart in 1847. 1847 ની અંદર લ્યુકાર્ટ નામના સાયન્ટિસ્ટે રેડિએટામાંથી ઇકાઇનોડર્મેટા એવો અલગ આખો ડિસ્ટિંક્ટ ફાઇલમ છે એ બનાવ્યો. ડેરિવેશન ઓફ નેમ, ઇકાઇનોડર્મેટા નામ કેવી રીતે પડ્યું એ આપણે જોઈએ તો ઇકાઇનોડર્મેટા લિટરલી મીન્સ સ્પાઇની ઓર પ્રિકલી સ્કિન્ડ. ગુજરાતી નામ છે શૂળત્વચી, શૂળવાળી ત્વચા જેની છે એવી શૂળત્વચી એનિમલ કે એના બોડી ઉપર સ્પાઇની પ્રિકલી સ્કિન આવેલી છે. ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી આવેલો વર્ડ છે. ગ્રીકમાં ઇકિનોઝ મતલબ હેજહોગ, આપણો ગુજરાતીમાં આપણે જેને શૂળો કહીએ છીએ, જેના બોડી ઉપર શૂળ આવેલા છે એવું, અને ડર્મા મીન્સ સ્કિન, જેની સ્કિન ઉપર સ્પાઇન્સ આવેલા છે, શૂળ આવેલા છે, એવા બધા એનિમલને આપણે ઇકાઇનોડર્મેટામાં મૂકીએ છીએ. એન્ડ રિફર્સ ટુ ધ કન્સ્પિક્યુઅસ સ્પાઇન્સ possessed by the tusk or skin. Jacob Galen in 1734 first used this name for echinoids. The Greek applied the name echinos to the hedgehog as well as sea urchin. Greeks જે છે ગ્રીક લોકો એ લોકો હેજહોગ અને સી અર્ચિન બેયની સ્કિન ઉપર સ્પાઇન આવેલા છે એટલે બેય માટે ઇકિનોઝ એવો એક જ શબ્દ વાપરે છે. Both having a prickly appearance. Term echinus has been used for a certain sea urchin. Possession of spines is not diagnostic of the phylum because only better known members such as sea urchin, brittle star and starfish have spines.
અને પોઝિસિસ ઓફ સ્પાઇન, ખાલી સ્પાઇન ધરાવે છે એ જ કેરેક્ટરિસ્ટિક નથી, કારણ કે અમુક વેલ નોન સ્પીસીસ જેમ કે સી અર્ચિન છે, હાર્ટ અર્ચિન છે, ઓર સી સ્ટાર છે અને બ્રિટલ સ્ટાર છે, એની સ્કિન ઉપર જ સ્પાઇન્સ છે જોવા મળે છે. એ સિવાય કોઈની સ્કિન પર સ્પાઇન જોવા નથી મળતા. છતાં આપણે મોસ્ટલી બધા જે એનિમલ્સ છે એની સ્કિન પર સ્પાઇન દેખાય છે, એટલા માટે આપણે એને ઇકાઇનોડર્મેટા એવું નામ આપેલું છે. ડેફિનેશન જોઈએ ઇકાઇનોડર્મેટાની, તો ઇકાઇનોડર્મ્સ આર એક્સક્લુઝિવલી મરાઇન. Exclusively marine, peculiarity of this phylum, and largely bottom dwellers, enterocoelous coelomate, triploblastic animal. They have a pentamerous radial symmetry derived from an original bilateral symmetry. Pentamerous radial symmetry છે જે original bilateral symmetry માંથી મળેલી છે ને. They possess an endoskeleton of calcareous plate or spicules embedded in the skin. અને એન્ડોસ્કેલેટન છે એ કેલ્કેરિયસ પ્લેટ અને સ્પિક્યુલ્સ નું બનેલું છે, અને સ્પિક્યુલ્સ છે એની સ્કિન ની અંદર એમ્બેડ થયેલા છે, ખૂંચેલા છે. A peculiar water vascular system of coelomic origin. One more peculiarity of this phylum, water vascular system. આપણે water vascular system in detail ભણવાની છે, પણ એ ઇકાઇનોડર્મેટા ફાઇલમ ની peculiarity છે. અને સિલોમિક ઓરિજિન, સિલોમ માંથી એનું ઓરિજિન છે એટલે સિલોમિક ઓરિજિન છે. ન્યુમેરસ પોડિયા ઓર ટ્યુબ ફીટ એન્ડ એક્ટોડર્મલ નર્વસ સિસ્ટમ. નો ડિફાઇનાઇટ હેડ ઓર બ્રેઇન. કોઈ જાતનું ડિફાઇનાઇટ હેડ અને બ્રેઇન નથી. નો નેફ્રિડિયા, કોઈ જાતના એક્સિટરી ઓર્ગન પણ નથી. ગોનાડ્સ ઓપન ડિરેક્ટલી ટુ ધ એક્સટીરિયર બાય સ્પેશિયલ ડક્ટ્સ. અને ગોનાડ છે એ સીધા બહાર પાણીમાં ખુલી જાય છે. કોઈ જાતની સ્પેશિયલ ડક્ટ છે એ આવેલી નથી. ગોનાડ્સ ઓપન ડિરેક્ટલી ટુ ધ એક્સટીરિયર બાય સ્પેશિયલ ડક્ટ. એક સ્પેશિયલ ડક્ટ થ્રુ ગોનાડ્સ છે એ એક્સટર્નલ સરફેસમાં છે ખુલી જાય. Now we jump on to general characteristics of this phylum. Phylum Echinodermata contains some of 5,300 known species and constitutes the only major group of deuterostome invertebrates. Bether in 1900 stated the phylum as one of the best characterized and most distinct phyla of the animal kingdom. Echinoderms are distinguished from all animals by a number of characteristics, and the number of characteristics are organ system, grade of body organization. બોડી નું ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવું છે તો કે ઓર્ગન માંથી સિસ્ટમ છે ડેવલપ થઈ ગઈ છે, એટલે ઓર્ગન સિસ્ટમ, ગ્રેડ ઓફ બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જોવા મળે છે. ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક છે, 3 જર્મિનલ લેયર માંથી બોડી ડેવલપમેન્ટ છે, એન્ડોડર્મ, એક્ટોડર્મ અને મેસોડર્મ. સિલોમેટિક છે, ટ્રુ સિલોમ છે જોવા મળે છે. રેડિયલી સિમેટ્રિકલ, જે શેમાંથી ઓરિજિનલી ડેવલપ થઈ છે, બાયલેટરલ સિમેટ્રીમાંથી ડેવલપ થયેલી રેડિયલ સિમેટ્રી છે. અને ઓફન બધા પેન્ટામેરસ એનિમલ છે, 5 હસ્ત જે ધરાવે છે એવા બધા એનિમલ છે. Body unsegmented with globular, star-like, spherical, discoidal or elongated shape. એની બોડી કેવી છે તો કે અનસેગમેન્ટેડ બોડી છે, ગ્લોબ શેપની, સ્ટાર શેપની, સ્ફેરિકલ, ડિસ્કોઇડલ અને ઇલોંગેટેડ શેપની એની બોડી છે જોવા મળે છે. હેડ એબ્સન્ટ છે. બોડી સરફેસ ઇઝ માર્ક્ડ બાય 5 સિમેટ્રિકલ રેડિએટિંગ એરિયાઝ, એમ્બુલેક્રા એન્ડ 5 અલ્ટરનેટિંગ ઇન્ટર એમ્બુલેક્રા. થોડી જ વારમાં હું તમને પિક્ચરાઇઝ છું એમ્બુલેક્રા અને ઇન્ટર એમ્બુલેક્રા શું છે એ બતાવું છું. કોઈ તમે બેન્ડ્સ પડે છે એ એમ્બુલેક્રા, અને એ બેન્ડ વચ્ચે જે જગ્યા છે એ ઇન્ટર એમ્બુલેક્રા. એટલે 5 હેન્ડ્સ છે એની પાસે, એટલે 5 હેન્ડ છે એ એના રેડિયસ અથવા તો એમ્બુલેક્રા, અને એની વચ્ચે જે ઇન્ટર રેડિયસ છે એ એની ઇન્ટર એમ્બુલેક્રા. Endoskeleton of dermal calcareous ossicles with spines covered by epidermis. Endoskeleton છે એ calcareous plate અથવા તો calcareous ossicles એટલે બોન્સ નું બનેલું છે, with spines જે સ્કિન ની અંદર છે એમ્બેડ થયેલા છે, અને covered by epidermis. એપિડર્મિસ થી એ છે બધું કવર થયેલું છે. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઓફ સિલોમિક ઓરિજિન. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ પેક્યુલારિટી ઓફ ધીસ ફાઇલમ એક માર્કનો ક્વેશ્ચન છે.
સિલોમિક ઓરિજિન છે, સિલોમમાંથી બનેલી છે, ઇન્ક્લુડિંગ પોડિયા ઓર ટ્યુબ ફીટ ફોર ધ લોકોમોશન એન્ડ યુઝ્યુઅલી વિથ મેડ્રેપોરેટ. મેડ્રેપોરેટ આવેલું છે વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની અંદર, પોડિયા અને ટ્યુબ ફીટ આવેલા છે જે લોકોમોશન, રેસ્પિરેશન અને એક્સક્રીશન છે એ કરે છે. સિલોમ ઓફ એન્ટેરોસિલસ ટાઈપ, સિલોમ કેવું છે એનું, એન્ટેરોસિલસ ટાઈપનું સિલોમ છે. constitute the perivisceral cavity and the cavity of water vascular system. પેરીવિઝરલ કેવિટી અને વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની કેવિટી છે સિલોમની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. સિલોમિક ફ્લુઇડ વિથ સિલોમોસાઇટ્સ, સિલોમની અંદર જે સેલ્સ આવેલા છે એને સિલોમોસાઇટ્સ કહેવાય છે, અને સિલોમની અંદર જે ફ્લુઇડ ભરેલું છે એ સિલોમિક ફ્લુઇડ, એની અંદર સિલોમોસાઇટ સેલ્સ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. એલિમેન્ટરી કેનાલ સ્ટ્રેટ ઓર કોઇલ્ડ, કાં તો એલિમેન્ટરી કેનાલ સ્ટ્રેટ છે અથવા તો કોઇલ્ડ છે. માઉથ અને એનસ બોથ આર પ્રેઝન્ટ, એટલે કમ્પ્લીટ એલિમેન્ટરી કેનાલ છે. હા, ઇન્ટરએમ્બ્યુલેક્રા અને એમ્બ્યુલેક્રા. નાવ જે આ 5 બેન્ડ્સ અને 5 હેન્ડ તમને દેખાય છે એ એમ્બ્યુલેક્રમ છે. ક્લિયર? અને એની વચ્ચે આ ઇન્ટરરેડિયસ જે પડે છે એ બધી ઇન્ટરએમ્બ્યુલેક્રા અથવા તો ઇન્ટરએમ્બ્યુલેક્રમ છે. 5 હેન્ડ્સ, 1 2 3 4 અને 5, ગણી લેવા 5 હેન્ડ છે. માઉથ, આ એની બોડી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ઓરલ અને એબોરલ સરફેસ. બોડી એનું હેડ, ટ્રંક, ટેલ એવું નહીં, પણ ઓરલ અને એબોરલ એમ બે સરફેસમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. આ એની એબોરલ સરફેસ છે જે વેરિયસ કલર વાળી હોય. તમે ઇકાઇનોડર્મ્સ બધા એનિમલ તમે જોયા હોય તો એકદમ કલરેટેડ એનિમલ છે, બધા કલરફુલ એનિમલ છે. રેડ, બ્રાઇટ કલર, યલો કલર, એવા બધા બ્રાઇટ કલરના છે. એબોરલ સરફેસ ઉપર કલરેશન તમને જોવા મળે અને સ્પાઇન્સ જોવા મળે છે. અહીંયા જે તમને દેખાય છે સ્પાઇન્સ છે. ટ્યુબ ફીટ્સ, જેનું ટ્યુબ ફીટ્સ આવેલા છે, જે અહીંયા આ તમને ઇન્ટરરેડિયસ જે દેખાય છે એની ઉપર ટ્યુબ ફીટ્સ આવેલા છે અને એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવ છે. માઉથ અને અહીંયા એનસ છે, એટલે કમ્પ્લીટ એની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે. એલિમેન્ટરી કેનાલ છે. ટ્યુબ ફીટ્સ અને મેડ્રેપોરાઇટ આવેલા છે જે ઓરલ સરફેસ ઉપર છે. ઉપરની સરફેસ છે ને એબોરલ, અને વેન્ટ્રલ જે સરફેસ નીચેની તરફની સરફેસ છે એ ઓરલ સરફેસ છે. જ્યાં કલરેશન છે એ એકદમ ડલ છે અને અહીંયા એકદમ ફ્લુરોસન્ટ કલરેશન એબોરલ સરફેસ ઉપર તમે જોઈ શકો છો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એન્ડ હિમલ સિસ્ટમ એન્ક્લોઝડ ઇન સિલોમિક પેરીહિમલ ચેનલ્સ. વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે છે અથવા તો એની હિમલ સિસ્ટમ જે છે એ એન્ક્લોઝ છે, અને સિલોમ કેની અંદર એન્ક્લોઝ થયેલી છે તો કે સિલોમિક પેરીહિમલ ચેનલ્સની અંદર. રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ ઇન્ક્લુડ ડર્મલ બ્રાન્ચિયા, ટ્યુબ ફીટ. મેં તમને આગળ કીધું એમ ટ્યુબ ફીટના ઘણા ફંક્શન છે. એક તો એક્સક્રેશન કરશે, સૌથી પહેલું તો લોકોમોશનનું ફંક્શન છે. એની સિવાય થોડું ઘણું રેસ્પિરેશન અને થોડું ઘણું એક્સક્રીશન છે એ કરે છે. તો ડર્મલ બ્રાન્ચિયા, ટ્યુબ ફીટ, રેસ્પિરેટરી ટ્રી અને બર્ષા છે એ રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન તરીકે ઇકાનોડર્મ્સની અંદર જોવા મળે છે. નર્વસ સિસ્ટમ કેવી છે તો કે વિધાઉટ બ્રેઇન એન્ડ વિથ અ સર્ક્યુમોરલ રિંગ એન્ડ રેડિયલ નર્વ્સ. દરેકે દરેક રેડિયસની અંદર એક એક રેડિયલ નર્વ જાય છે એવી એની નર્વસ સિસ્ટમ છે, અને વિધાઉટ બ્રેઇન છે. કોઈ જાતનું બ્રેઇન છે એ ઇકાઇનોડર્મ્સની અંદર જોવા નહીં મળે. એના પછી પુઅરલી ડેવલપ્ડ સેન્સ ઓર્ગન, બહુ પુઅરલી એવા ડેવલપ થયેલા સેન્સ ઓર્ગન છે. ઇન્ક્લુડ ટેક્ટાઇલ ઓર્ગન્સ, ટેંગો રિસેપ્ટર ટચ સેન્સિટિવ, કેમો રિસેપ્ટર કેમિકલ સેન્સિટિવ, ટર્મિનલ ટેન્ટિકલ્સ આવેલા છે, ફોટો રિસેપ્ટર લાઇટ સેન્સિટિવ, અને સ્ટેટો રિસેપ્ટર્સ છે એ બેલેન્સિંગ માટે. નો એક્સક્રીટરી ઓર્ગન, કોઈ જાતના એવા સ્પેશિયલાઇઝડ એક્સક્રીટરી ઓર્ગન છે એ આવેલા નથી. ટ્યુબ ફીટ થ્રુ થોડું ઘણું એક્સક્રીશન જે હોય એ કરે છે. યુઝ્યુઅલી ડાયશિયસ, જનરલી મેલ ફિમેલ છે એ સેપરેટ છે. ગોનાડ્સ લાર્જ એન્ડ સિંગલ, ગોનાડ છે એ મોટા અને સિંગલ છે અથવા તો મલ્ટિપલ છે. ફર્ટિલાઇઝેશન જનરલી એક્સટર્નલ છે. ડેવલપમેન્ટ ઇનડાયરેક્ટ થ્રુ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વલ ફોર્મ્સ. ઇકાઇનોડર્મ્સના લાર્વા આપણે ઇન ડિટેલ ભણશું. એસ્ટેરોઇડિયા, ઓફિયોરોઇડિયા, ઇકિનોઇડિયા, એવા ઘણા બધા લાર્વા છે ઇકાઇનોડર્મ્સના, અને ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વલ ફોર્મ્સ છે એનું ડેવલપમેન્ટ છે. ઓરિક્યુલારિયા, એનું બધા લાર્વા છે. એસ્ટેરોઇડિયા, ઓરિક્યુલારિયા, ઓફિયોરોઇડિયા, ઇકિનોઇડિયા, ઇકાઇનોડર્મ્સના લાર્વા છે. ફ્રી લિવિંગ લાર્વલ ફોર્મ્સ છે, અને એ લાર્વલ ફોર્મ્સ થ્રુ જ એડલ્ટ છે એ પરિણમે છે. એટલા માટે regeneration of lost parts a peculiarity. Again, there is a regeneration power of lost part.
આપણે રીજનરેશન પોરીફેરા સિલેન્ટ્રેટા અને ઇકાઇનોડર્મેટા. પોરીફેરા સિલેન્ટ્રેટામાં રીજનરેશન થાય છે. સેમ એવું ઇકાઇનોડર્મેટામાં પણ રીજનરેશન છે એ થાય છે. કોઈ પ્રિડેટર કોઈનો એક હેન્ડ પકડી દે, સપોઝ કે કોઈ સ્ટારફિશનો પ્રિડેટર છે એનો એક હેન્ડ પકડે તો સ્ટારફિશ એ હેન્ડ છોડાવીને ત્યાંથી એ એસ્કેપ કરી જાય, તો એ હેન્ડને એ ફરીથી છે રીજનરેટ કરે છે. તો એવો એની એક પિક્યુલારિટી છે રીજનરેશન પાવર. અગેન વન પિક્યુલારિટી. અને એક્સક્લુઝિવલી મરીન ફાઇલમ છે. અગેન એક્સક્લુઝિવલી મરીન ફાઇલમ છે, ઇકાઇનોડર્મેટા ફાઇલમ છે એની પેક્યુલારિટી છે. સો હિયર આપણે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ જોઈએ ઇકાઇનોડર્મેટાનો. તો ફાઇલમ ઇકાઇનોડર્મેટા ઇટ ડિવાઇડ્સ ઇન્ટુ ટુ મેઇન સબફાઇલમ્સ. સબફાઇલમ જોઈએ. ફાઇલમ ઇકાઇનોડર્મેટા divides into two subphylum, subphylum Eulethrozoa and subphylum Palmatozoa. Eulethrozoa are free living echinoderms, while Palmatozoa are the stalled and sedentary echinoderms. ફ્રી લિવિંગ ઇકાઇનોડર્મ્સ મતલબ એવા ઇકાઇનોડર્મ કે જે મરીન વોટરની અંદર ફ્રી લિવિંગ છે, કોઈ પણ જગ્યાએ છે એ હલનચલન કરે છે. અને પેલ્મેટોઝોઆના જે એનિમલ છે એ સ્ટોલ્ડ અને સેડેન્ટરી છે. સ્ટોલ્ડ મતલબ એનું બોડી છે એ કોઈ સબસ્ટ્રેટમ ભેગું અટેચ થઈ સ્ટોલ્ક એના બોડીમાંથી ઓરલ સરફેસમાંથી નીકળે છે અને કોઈ સબસ્ટ્રેટમ ભેગું એટેચ થઈ અને રહે છે. અને સેડેન્ટરી એટલે એની લાઈફ હિસ્ટ્રી છે એ બહુ શું કહેવાય કે માઇગ્રેશન નહીં કરે, કોઈ એક સ્પેસ ઉપર છે એની આજુબાજુ જે છે એનું સેડેન્ટરી લાઈફ આખી જે છે સ્પેન્ડ કરે છે, એટલે બહુ ઓછું હલનચલન બતાવે છે. એવી સેડેન્ટરી એવા એનિમલ છે પેલ્મેટોઝોઆ. સબફાઇલમ યુલેથ્રોઝોઆ છે, એના અગેન 4 ક્લાસ છે. ક્લાસ એસ્ટેરોઇડિયા, ક્લાસ ઓફિયોરોઇડિયા, ક્લાસ ઇકિનોઇડિયા અને ક્લાસ હોલોથુરોઇડિયા. સબફાઇલમ યુલેથ્રોઝોઆ, ગ્રીક વર્ડ યુલેથેરોઝ મતલબ ફ્રી અને ઝોઇડ્સ મતલબ ઝુઓનોર એનિમલ. ફ્રી લિવિંગ એનિમલ એ મેં તમને જેમ સમજાવ્યું. પણ હવે ક્લાસના કેરેક્ટર્સ જોતા જઈએ તો ક્લાસ એસ્ટેરોઇડિયા છે એ ગ્રીક વર્ડ એસ્ટર મીન્સ સ્ટાર અને ઓઇડ્સ મીન્સ ફોર્મ. સ્ટાર ફિશીસ બધી છે એ એસ્ટેરોઇડિયા ક્લાસની અંદર આવે છે. લ્યુડિયા, એન્થના, જેટલી બી નોન સ્ટાર ફિશ છે અથવા તો સી સ્ટાર છે એ બધાય છે એ ક્લાસ એસ્ટેરોઇડિયાની અંદર આવશે. તો આપણે એના કેરેક્ટર જોઈએ તો સ્ટાર ફિશીસ ઓર સી સ્ટાર્સ, આર્મ્સ 5 or more and not sharply marked off from the central disc. એકદમ શાર્પલી માર્ક કરેલા એના એવા હેન્ડ નથી. જનરલી 5 હેન્ડ્સ છે જોવા મળે છે. ટ્યુબ ફિટ ઇન ઓરલી પ્લેસ્ડ એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવ્સ વિથ સકર. ટ્યુબ ફિટ છે આવેલા છે એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવ્સની અંદર. મેં તમને હમણાં બતાવી આગળ ફોટોમાં. એ એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવની અંદર ટ્યુબ ફિટ્સ છે આવેલા છે વિથ સકર. સકર્સ આવેલા છે ટ્યુબ ફિટની અંદર. એનસ અને મેડ્રેપોરાઇટ એબોરલ છે. એબોરલ સરફેસ ઉપર એનસ અને મેડ્રેપોરાઇટ આવેલું છે. ફ્રી લિવિંગ, સ્લો ક્રીપિંગ, પ્રિડેશિયસ અને સ્કેવેન્જરિયસ. ફ્રી લિવિંગ છે, સ્લો ક્રીપિંગ છે, ધીમે ધીમે ચાલે છે, પ્રિડેશિયસ છે અને સ્કેવેન્જર છે. ક્લાસ એસ્ટેરોઇડિયાના અગેન 2 સબ ક્લાસ છે, સોમે એસ્ટેરોઇડિયા અને યુ એસ્ટેરોઇડિયા. સોમે એસ્ટેરોઇડિયા છે એ ફોસિલ પેલાઝોઇક સી સ્ટાર છે, જ્યારે યુ એસ્ટેરોઇડિયા છે એ બધા લિવિંગ સી સ્ટાર છે. એટલે સોમે એસ્ટેરોઇડિયા બધા પેલાઝોઇક સી સ્ટાર હતા ને જે ફોસિલ છે, અત્યારે કોઈ નથી. જ્યારે યુ એસ્ટેરોઇડિયા બધા લિવિંગ સી સ્ટાર છે. સેકન્ડ ક્લાસ જોઈએ તો ઓફિયોરોઇડિયા. જનરલી બ્રિટલ સ્ટાર્સ બધા છે એ ઓફિયોરોઇડ્સની અંદર આવે છે. ઓફિસ મીન્સ સ્નેક્સ, ટેલ અને ફોર્મ. બ્રિટલ સ્ટાર એન્ડ અલિલ, સ્નેક જેવા એના હેન્ડ્સ છે એટલા માટે એને સ્નેક કીધા છે. બોડી સ્ટાર લાઇક વિથ આર્મ શાર્પલી માર્કડ ફ્રોમ ધ સેન્ટ્રલ ડિસ્ક. હું તમને સી સ્ટાર અને બ્રિટલ સ્ટાર આવશે ને ત્યારે એની સેન્ટ્રલ ડિસ્કમાંથી શાર્પલી માર્ક અને નોટ શાર્પલી માર્ક છે એ સમજાવું છું. અત્યારે તમે મગજમાં યાદ રાખો. પછીનું કેરેક્ટર જોઈએ તો સ્ટમક સેક લાઇક, નો એનસ. એનસ નથી ઓફિયોરોઇડના ક્લાસની અંદર. સ્ટમક એનું કોથળી જેવું છે અને એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવ એબસન્ટ છે ઓર કવર્ડ બાય ઓસિકલ્સ. ટ્યુબ ફિટ વિધાઉટ સકર્સ. ટ્યુબ ફિટ છે પણ સકર્સ નથી એની અંદર. અને મેડ્રેપોરાઇટ છે એનું ઓરલ મેડ્રેપોરાઇટ છે. એસ્ટેરોઇડિયામાં એબોરલ હતું, ઓફિયોરોઇડિયામાં ઓરલ છે. ઓફિયોરોઇડિયામાં ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ કમ્પ્લીટ નથી. ઇકિનોઇડિયાના કેરેક્ટર જોઈએ. જનરલી બધા બ્રિટલ સ્ટાર ઓફિયુરા છે,
એ બધા છે એ ઓફ્યુરોઇડિયા ક્લાસની અંદર આવે છે. ઇકિનોઝ ગ્રીક વર્ડ, અગેન ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી અરાઇઝ થયેલો વર્ડ છે. ઇકિનોઝ મીન્સ હેજોગ અને ઓઇડ્સ મીન્સ ફોર્મ. બોડી ઉપર શૂળ આવેલા છે એવા બધા એનિમલ ઇકિનોઇડિયા. સી અર્ચિન, હાર્ટ અર્ચિન એને આપણે આની અંદર મૂકીએ છીએ. તો સી અર્ચિન્સ એન્ડ ડોલાર્સ, બોડી ડિસ્કોઇડલ, ઓવલ ઓર સેમી સ્ફેરિકલ એન્ડ વિધાઉટ આર્મ્સ. કોઈ જાતના આર્મ્સ છે ઇકિનોઇડિયા ક્લાસની અંદર નથી. બોડી એનું સ્ફેરિકલ, ડિસ્કોઇડલ, ઓવલ છે. સ્કેલેટન ઓર ટેસ્ટ કોમ્પેક્ટ બિયરિંગ મૂવેબલ સ્પાઇન્સ. મૂવેબલ સ્પાઇન્સ છે એની ઉપર આવેલા છે. એમ્બુલેક્રલ ગ્રૂવ્સ કવર્ડ બાય ઓસિકલ્સ, ટ્યુબ ફિટ વિથ સકર્સ. ટ્યુબ ફિટ વિથ સકર્સ આવેલા છે. એમ્બુલેક્રલ ગ્રૂવ્સ છે એ ઓસિકલ્સ થી કવર થયેલી છે. ગોનાર્ડ યુઝ્યુઅલી 5 ઓર લેસ, અને ગોનાર્ડ છે ઇકિનોઇડિયાની અંદર 5 ઓર લેસ આવેલા છે. એક પેક્યુલારિટી છે, ચુવિંગ એપેરેટસ ઓર એરિસ્ટોટલ્સ લેન્ટર્ન્સ વિથ ટીથ. 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન આગળના સેમેસ્ટરની એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે. એરિસ્ટોટલ લેન્ટર્ન્સ આર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ વિચ ફાઇલમ? ફાઇલમ ઇકાઇનોડર્મેટા, એનો ક્લાસ ઇકિનોઇડિયાની અંદર. ચુઇંગ એપરેટસ, ચાવવા માટે એક એપરેટસ આવેલું છે એરિસ્ટોટલ્સ લેન્ટન નામનું, એ તમે નોટ ડાઉન કરજો. એરિસ્ટોટલ્સ લેન્ટન ક્લાસ ઇકિનોઇડિયાની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે અને ફાઇલમ ઇકાઇનોડર્મેટાનું કેરેક્ટર છે. ક્લિયર? ઇકિનોઇડિયાના 3 સબ ક્લાસીસ છે. બોથ્રી સિડોરોઇડિયા, રેગ્યુલારિયા અને ઇલરેગ્યુલારિયા. જનરલી હાર્ટ અર્ચિન, સી અર્ચિન્સ અને ડોલાર્સ એન્ડ ડોલાર્સ છે આની અંદર આવે છે. અને ચોથો ક્લાસ છે હોલોથુરોઇડિયા. અગેન ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી આવેલો છે. હોલોથુરિયન મીન્સ સી ક્યુકુમ્બર્સ, સમુદ્ર કાકડી જેને આપણે કહીએ છીએ, એવા બધા એનિમલ્સ. સી ક્યુકુમ્બર્સ બધી હોલોથુરોઇડિયા ક્લાસની અંદર આવશે. નો આર્મ્સ, નો સ્પાઇન્સ, બોડી ઉપર કોઈ જાતના આર્મ નથી, કોઈ જાતનું સ્પાઇન નથી. બોડી એની ઇલોંગેટેડ છે, લાંબુ, અને ઓરલ એબોરલ એક્સિસ આવેલી છે. બોડી વોલ લેધરી, એકદમ એની લેધર જેવી બોડી વોલ છે, એકદમ સ્મૂથ બોડી વોલ છે. માઉથ એન્ટેરિયર સરાઉન્ડેડ બાય ટેન્ટેકલ્સ, માઉથ એનું એન્ટેરિયર છે અને ટેન્ટેકલ્સ થી સરાઉન્ડેડ થયેલું એનું માઉથ છે. એમ્બુલેક્રલ ગ્રૂવ્સ કન્સીલ્ડ, ટ્યુબ ફિટ વિથ સકર્સ. એમ્બુલેક્રલ ગ્રુવ છે કન્સીલ થયેલું છે અને ટ્યુબ ફિટ છે એની ઉપર સકર્સ આવેલા છે. યુઝ્યુઅલી વિથ રેસ્પિરેટરી ટ્રી ફોર રેસ્પિરેશન. અને હોલોથુરોઇડિયા ક્લાસની અંદર છે રેસ્પિરેટરી ટ્રી આવેલું છે ફોર ધ રેસ્પિરેશન. 4 ક્લાસ સબ ફાઇલમ યુલેથ્રોઝોવાના કમ્પ્લીટ થાય છે. એના એક્ઝામ્પલમાં હોલોથુરોઇડિયા ઓર સી કકુમ્બર. હવે બીજો સબ ફાઇલમ પેલ્મેટોઝોઆ આપણે જોઈએ. તો પેલ્મેટોઝોઆ સ્ટોલ્ડ અને સેડેન્ટરી ઇકાઇનોડર્મ્સ છે. એનો એક જ ક્લાસ છે ક્રિનોઇડિયા. સી લીલીઝ, અગેન ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી અરાઇઝ થયેલું નામ છે. ક્રિનોન મીન્સ લીલી, ફ્લાવર. તમે લીલી જોયું હોય તો આ જે એનિમલ છે એ એકદમ એનું અપિયરન્સ લીલી જેવું છે, એટલે એના માટે આપણે સી લીલીઝ કહીએ છીએ. સ્ટોલ્ડ ફોર્મ છે. બધી સી લીલીઝ અને ફેધર સ્ટાર છે આની અંદર આવે છે. બોડી અટેચ્ડ ડ્યુરિંગ પાર્ટ ઓફ વોલ ઓફ લાઈફ બાય એન એબોરલ સ્ટોલ્ટ. એનું બોડી છે એ કોઈ એક સબસ્ટ્રેટમ એની ઓરલ સરફેસ ઉપરથી એક સ્ટોલ્ક નીકળે છે અને એના થ્રુ બોડી છે એ આખી લાઈફ માટે અટેચ રહે છે કોઈ સબસ્ટ્રેટમ. માઉથ એન્ડ એનસ ઓન ઓરલ સરફેસ. માઉથ અને એનસ બે છે એ ઓરલ સરફેસ ઉપર આવેલું છે. ટ્યુબ ફિટ વિધાઉટ સકર્સ, નો મેડ્રેપોરાઇટ સ્પાઇન. ટ્યુબ ફિટ છે કોઈ જાતના સકર્સ નથી એની અંદર, મેડ્રેપોરાઇટ અને સ્પાઇન્સ બોડી ઉપર નથી. સિલિએટેડ એમ્બુલેક્રલ ગ્રુવ્સ ઓન ઓરલ સરફેસ, અને ઓરલ સરફેસ ઉપર સિલિએટેડ એમ્બુલેક્રલ ગ્રુવ્સ છે એ આવેલી છે. એન્ટેડોન, સી લીલીઝ અને ફેધર સ્ટાર છે એ એનું એક્ઝામ્પલ છે. એનો એક ઓર્ડર છે આર્ટિક્યુલેટા. એના એક્ઝામ્પલમાં સી લીલીઝ, એન્ટેડોન અને ફેધર સ્ટાર છે આવે છે. હવે આપણે ફોટોસ થ્રુ એનિમલ જોઈએ. તો અહીંયા હું તમને પેલો એસ્ટેરોઇડિયા ક્લાસનો એક્ઝામ્પલ છે એસ્ટેરિયસ ઓર સી સ્ટાર. તમે એના બોડી ઉપર સ્પાઇન છે જોઈ શકો છો. આ એની સેન્ટ્રલ ડિશ છે. એબોરલ સરફેસ છે જે કલર વાળી છે. નીચેની જે સરફેસ છે એ ઓરલ સરફેસ છે જ્યાં કલરેશન બહુ ડલ છે.
હવે આ સેન્ટ્રલ ડિસ્ક છે એમાંથી તમે આમ છે એ એકદમ ડિસ્ટિંક્ટ ન કરી શકો. આ હું તમને જે સમજાવવાની હતી એ. હવે બીજું આપણે જોઈએ તો ઓફિયોરોઇડિયા ક્લાસનું એક્ઝામ્પલ છે બ્રિટલ સ્ટાર. આ એની સેન્ટ્રલ ડિસ્ક છે. અહીંથી તમને ડિસ્ટિંક્ટ ફોર્મમાં છે એ આમ દેખાય છે. એટલે એમ આમ ક્યાંથી નીકળે છે એ દેખાય. જો અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા નથી દેખાતો, એટલા માટે આમાં ઇનડિસ્ટિંક્ટ અને આમાં ડિસ્ટિંક્ટ. ક્લિયર આ વસ્તુ તમને? હવે ત્રીજું એક્ઝામ્પલ ઇકિનોઇડિયાનું સી અર્ચિન છે. સ્પાઇન્સ એના બોડી ઉપર તમે બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. સી કકુમ્બર હોલોથુરોઇડિયા ક્લાસનું અને પેલ્મેટોઝુઆ સબફાઇલમ પેલ્મેટોઝુઆનું આ એનો સ્ટોલ્ક છે એવું સી લીલીઝ. ફેધર આ સી લીલીઝ અને આ ફેધર સ્ટોક. ક્લિયર? અહીં સુધીનું ક્લાસિફિકેશન ફોર SYBSC સ્ટુડન્ટ્સ એ આટલું ક્લાસિફિકેશન રાખે. ફર્ધર છે એ ક્લાસિફિકેશન છે TYBSC સ્ટુડન્ટ્સ માટે અપ ટુ ઓર્ડર. ફાઇલમ ઇકાઇનોડર્મેટા, સબફાઇલમ યુલેથ્રોઝુઆ, સબફાઇલમ પેલ્મેટોઝુઆ, બે સબફાઇલમ. હવે ક્લાસ જોતા જઈએ. યુલેથ્રોઝુઆના 4 ક્લાસ છે. પહેલો ક્લાસ એસ્ટેરોઇડિયા, એના 2 સબ ક્લાસીસ છે સોમે એસ્ટેરોઇડિયા ફોસિલ સી સ્ટાર અને યુ એસ્ટેરોઇડિયા લિવિંગ સી સ્ટાર. યુ એસ્ટેરોઇડિયાનો એક ઓર્ડર છે ફનેરોઝોનિયા, એનું એક્ઝામ્પલ છે એસ્ટેરોપેક્ટિન, જે આપણે ફર્ધર સ્ટડીમાં જોઈશું, ફોટો જોઈશું. બીજો ક્લાસ છે ઓફિયોરોઇડિયા, જેની અંદર બધા બ્રિટલ સ્ટાર છે એ ઇન્ક્લુડ થાય છે. એનો ઓર્ડર જોઈએ તો ઓફ્યુરી, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ઓફ્યુરા, વન ઓફ ધ સ્પીસીઝ ઓફ બ્રિટલ સ્ટાર. ત્રીજો ક્લાસ ઇકિનોઇડિયા, જેના 3 સબ ક્લાસ છે બોથ્રિયો સિડોરોઇડિયા, રેગ્યુલારિયા, જેનો એક ઓર્ડર છે લેપિડો સેન્ટ્રોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે પેલિયોડિસ્કસ. બીજો ઓર્ડર છે ડાઇડેમેટોડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ડાયાડેમા. ત્રીજો સબ ક્લાસ છે ઇરરેગ્યુલારિયા, એનો ઓર્ડર છે ક્લાઇપેસ્ટોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ક્લાઇપેસ્ટર. પેટેન્ગોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ઇકિનોકાર્ડિયમ. ચોથો ક્લાસ છે હોલોથુરોઇડિયા, એનો એક ઓર્ડર ચિટ્રોટા અને એનું એક્ઝામ્પલ છે હોલોથુરિયા. સી કકુમ્બર્સ. આપણા સિલેબસની અંદર આટલા એક્ઝામ્પલ 7 1 2 3 4 5 6 7 આ 7 એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે સ્ટડી કરવાના. ક્લિયર? ક્લાસના કેરેક્ટર્સ મેં તમને આગળ કહી દીધા. સબફાઇલમ પેલ્મેટોઝુઆ, એનો એક ક્લાસ છે ક્રિનોઇડિયા, એક ઓર્ડર છે આર્ટિક્યુલેટા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે એન્ટેડોન, સી લીલી અને ફેધર્સ. હવે આપણે પિક્ચર ફોર્મમાં છે એ જોતા જઈએ. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે એસ્ટેરોપેક્ટિન, સ્ટારફિશ, 5 હેન્ડ્સ તમને દેખાય છે. સેન્ટ્રલ ડિસ્કમાંથી તમે એને ડિસ્ટિંક્ટ ન કરી શકો કે ક્યાંથી એ 5 હેન્ડ્સ છે એ નીકળ્યા છે. તમે જોવો છો એકદમ કલર વાળી એની જે એબોરલ સરફેસ છે એ છે. પછી ઓફ્યુરા બ્રિટલ સ્ટાર, તમે આમ ક્યાંથી નીકળે છે એકદમ ડિસ્ટિંક્ટ કરી શકો છો. એકદમ કલરેટેડ એની એબોરલ સરફેસ છે. બ્રિટલ સ્ટારની જુદી જુદી સ્પીસીસ છે. ઓફ્યુરા. પેલિયોડિસ્કસ, આમાં બી અગેન 5 આર્મ્સ છે દેખાય છે. ડાયાડેમા, સી અર્ચિન, જુદી જુદી સ્પીસીસ છે સી અર્ચિનની. તમે જોઈ શકો છો એના આ બોડી ઉપર સ્પાઇન્સ હેજોગ જેવા છે. ક્લાઇપેસ્ટર, જુદી જુદી સ્પીસીસ છે હાર્ટ અર્ચિનની. સી કકુમ્બર, હોલોથુરિયા, કેવો એનો ડિસ્ટિંક્ટ એકદમ ફ્લુરોસન્ટ બ્લેક કલરની તમને દેખાય છે. વેલ્વેટી ફિનિશિંગ. ટેન્ટેકલ્સ, માઉથ ઉપર ટેન્ટેકલ્સ આવેલા છે એ બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. એની સિવાય એની આ એલિમેન્ટરી કેનાલ તમને કોલ્ડ થયેલી છે એ જોવા મળે છે. ક્લિયર? એની સિવાય રેસ્પિરેશન માટે રેસ્પિરેટરી ટ્રી આવેલા છે જે હોલોથુરોઇડિયા ક્લાસની અંદર છે જોવા મળે છે. આ એનું ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે, જ્યારે આ એનું એક્સટર્નલ કવરિંગ છે. અને ઇકિનોકાર્ડિયમ, જનરલી આને સી પોટેટો એવું કહીએ છીએ આપણે. સી પોટેટો.
So now today's topic is over here. You have to do some homework and assignment work. Write down the general characteristic of phylum Echinodermata. Echinodermata general characteristic તમારી રીતે લખવાના. Write down the systematic position up to order of examples that we have studied. 7 example આપણે જે સ્ટડી કર્યા એની સિસ્ટમેટિક પોઝિશન કિંગડમ એનિમલિયાથી ચાલુ કરી અને એના ઓર્ડર સુધી લખવાની છે. SYBSE વાળા ક્લાસ સુધી લખે. Classification chart of phylum Echinodermata up to order and SYBSE up to class. TY વાળા up to order સુધી લખે, SY વાળા છે up to class સુધી લખે. Write down in your own handwriting and submitting by Google Classroom assignments before Sunday 5 PM. I hope તમને લોકોને સમજાઈ ગયું હશે કે તમારે અસાઇનમેન્ટ છે કઈ રીતે સબમિટ કરાવવાનું છે. કાલે હોમવર્ક આપ્યું હતું, આગલે દિવસે હોમવર્ક આપ્યું હતું અને આજે પણ આપું છું. એ ત્રણેય છે એ એક જ ફાઇલ બનાવવાની નથી, જુદી જુદી ફાઇલિંગ કરજો એટલે મને એ ચેક કરવામાં ઇઝી પડે. અને રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યા પહેલા તમારે લોકોએ સબમિટ કરાવવાનું છે. 5 વાગ્યા પછીનું લેટ સબમિટેડ ને હું કોઈ જાતના માર્કિંગ છે, ગ્રેડિંગ છે એ નહીં આપું, એટલે ધ્યાન રાખજો. એન્ડ સબમિટ યોર વર્ક બિફોર ટાઈમ. તમારા ટાઈમ પહેલા જે વર્ક સબમિટ કરવાની ટ્રાય કરો. Now today's topic is over here. If you have any question, you can ask me into comment boxes and through the Google Classrooms and through the doubt sessions we are arranging soon. Thank you. Now, if you like to watch my video, like the video, share the video and subscribe my channel Incredible Biology and hit that bell icon so you never miss an update from Incredible Biology. So stay tuned at Incredible Biology and stay learn at your homes. Stay home, stay safe and learn online. Thank you.